प्यारे विद्यार्थियों, मैं हंसपाल सिंह गिल अज तुहानूं 8वीं जमात के अध्याय 3 चतुर्भुजां नूं समझना बारे पढ़ावांगा। चतुर्भुज ना तो ही स्पष्ट है। चतुर मतलब चार, भुज मतलब भुजावां। चार भुजावां तो बने बहुभुज नूं चतुर्भुज कहंदे हन। इस तो पहला मैं तुहानूं बहुभुज बारे कुछ जानकारी देनी चाहुंदा हां। बहुभुज रेखा खंडां द्वारा बने बंद वक्र नूं बहुभुज कहंदे हन। सब तो स्टार्टिंग जिहड़ी बहुभुज दी है वो तीन भुजावां तो हुंदी है। तीन भुजावां तो बने बहुभुज बारे तुसी भले भांत जाणो हो। मैं उस बारे तुहानूं दसदा हां कि तीन भुजावां तो बने बहुभुज नूं असीं त्रिभुज भी कहंदे हां ते त्रिकोण भी कहंदे हां। जिस तरह के ये चित्र विच तुसीं देख सकते हो कि तीन भुजावां नाल, तीन भुजावां मतलब एक भुजा, दूसरी भुजा ते तीसरी भुजा, इन्हां तीन भुजावां नाल बंद वक्र एक त्रिभुज को हुंदा है। इस तरह ही भुजावां दे आधार ते आपां इस नूं होर नां दिंदे हां। जिस तरह चार भुजावां नाल बनिया चित्र चतुर्भुज है, उसकी उदाहरण इत्थे चित्र विच तुसीं देख सकते हो। ए और ए इन्हां दियां चार भुजावां हन। इस तरह ही पंज भुजावां, चार भुजावां वाले नूं असीं जिस तरह पहले दस चुके हाँ कि चतुर्भुज कहंदे हाँ। तीन भुजावां वाले नूं त्रिभुज कहंदे हाँ। इस तो बाद पंज भुजावां वाला, जिस तरह आ चित्र है पंज भुजावां वाला चित्र, इस नूं फिर पंज भुजा, फिर छे भुजा वाले चित्र नूं छे भुजी, सत्त भुजा वाले नूं सत्त भुजी चित्र बहुभुज कहंदे हैं। हुण इस तो बाद बहुभुजां नूं उन्हां दियां भुजावां दियां लंबाईयां दे आधार ते नां दित्ते जांदे हन। जिस तरह आप तुसीं देखो कि ये चित्रां दे विच मैं तुहानूं दिखाउंदा हां। थल्ले आदर देखो, सम बहुभुज, सम बहुभुज। इंग्लिश विच इस नूं रैगूलर पॉलीगन कहंदे हैं। रैगूलर मतलब समान भुजावां वाले ते पॉलीगन मतलब बहुभुज। सो पहला सब तो असी इस चित्र वाल ध्यान करिए। इस चित्र वाल, इस चित्र विच त्रिभुज है, तिन्ने भुजावां समान हैं। इस तो पहला मैं थोड़ा होर दसना चाहुंदा हां कि जदों कुछ भुजावां समान हुंदियां हन, उस नूं दर्शाउण लई असीं उन्हां दियां भुजावां दियां उपर एक लाइन लगा लेंदे हां। जिस तरह के इत्थे एक लाइन लगी है। एक लाइन भाव मैं दसदा हां तुहानूं, आ देखो एक लाइन, ये इस तरह उपर लाइन पहला ही एक लगी है। मैं एक होर ला दिंदा हां, एक इस तरह जो हुण मैं लगाईयां हन। इस तरह असीं समान भुजावां नूं दर्शाउंदे हन। तुसीं ये सारे चित्रां नूं देख सकते हो। इस चित्र नूं देखो, इस विच भी इस दियां भुजावां दे उपर तुसीं एक एक निशान देखोगे। एक निशान ते दूसरे बन्ने मैं जांदा हां। इत्थे तुसीं देखो कि इस चित्र नूं देखो, इस विच आ देखो विद्यार्थियों, इस चित्र विच आ चित्र मैं इस चित्र नूं देखो, इस विच इस दियां दो भुजावां ते दो लाइनां हन। भाव आ वाली भुजा ते भी दो लाइनां हन, इस वाली भुजा ते भी दो लाइनां हन। ये भुजावां आपस विच समान हन क्योंकि इन्हां दे उपर चिन्ह जो है वो बराबर दे लाए हन, दो ते दो। इस तरह असीं इस साइड ते आ जाइए, इस भुजा दे उत्ते एक चिन्ह है, इस भुजा दे उत्ते भी एक चिन्ह है। भाव ये भी आपस विच समान हन। पर इधरली साइड ते जिहड़ा आ देखो तुसीं इस चित्र दे उपर
ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਿੰਨ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਦੋ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਭਾਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਭੁਜਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੇ 5 ਹਨ ਤੇ 5 ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਜੇ 6 ਹਨ ਤੇ 6ਵੇਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮ ਤਕੋਣ, ਸਮਭੁਜੀ ਤਕੋਣ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀਆਂ 4 ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮ ਪੰਜਭੁਜੀ ਔਰ ਸਮ 6 ਭੁਜੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਕੁਝ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਭੁਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.1 ਅਭਿਆਸ 3.1 ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਧਿਆਇ ਚੋਂ 3.1 ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਹਰੇਕ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰੈਭੁਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ ਅਤੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹਾਂ A B C, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ, 4 ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, A B C और D। ਇਹ 5 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਭੁਜੀ ਹੈ, A B C D और E। ਅਗਲਾ ਚਿੱਤਰ 6 ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ 6 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ, E। ਹਾਂਜੀ, 6 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਚਿੱਤਰ A B C D E और F। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਚਿੱਤਰ ਨੰਬਰ 1। ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ, 3 ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ, ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ 3 ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ 3 ਹੀ ਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਕੋਣ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਣ, ਤੀਸਰਾ ਕੋਣ, ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ 3 ਕੋਣ ਹਨ ਤੇ 3 ਹੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 ਤੋਂ 2 ਘੱਟ, ਭਾਵ 1 ਗੁਣਾ 180, ਮਤਲਬ 1 ਗੁਣਾ 180। ਇਸ ਦਾ 3 ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ 4 ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਸਿਖਰ A, ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਿਖਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗਾ। A B ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, A ਨੂੰ C ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। A ਨੂੰ C ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, A ਨੂੰ D ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਖਰ A ਨੂੰ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਖਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਸਿਖਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਿਖਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕੋਣ 1 ਤੇ ਤਕੋਣ 2, ਭਾਵ 2 ਤਕੋਣਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕੁੱਲ 4 ਭੁਜਾਵਾਂ
पर त्रिकोणा कितनियां बनिया 2। मतलब आ देखो, नोट करो, आ देखो 4 भुजावां ते 2 उस विचों घट, मतलब 4 विचों 2 घटा दिए तो केवल सानू 2 त्रिकोणा ही प्राप्त होईयां। एक त्रिकोण के कोणा का जोड़ 180 है, इस करके 2 त्रिकोणा का जोड़ जो है वो 180 गुणा 2, 180 मैं इत्थे लिखदा हाँ 180 गुणा 2 बराबर है 360। सो इस तरह अगले चित्र नूं तुसीं देखो, अगले चित्र विच तुसीं देखोगे, आ चित्र नूं देखो, इस विच मैं 5 भुजावां हन, थल्ले भुजावां की गिनती लिखी हुई है 5 भुजावां, आ देखो 5 भुजावां हन, और त्रिकोणा साडे कोल 5 विचों 2 घट, मतलब 3, 1 2 3 त्रिकोणा बनी। सो 3 गुणा 180 बराबर है, मैं इसका जोड़ जो है वो बराबर 3 गुणा 180 540। अगली देखो चित्र अगला, इस विच कुल 6 भुजावां हन ते त्रिकोणा साडे कोल 6 तो 2 घट, 6 माइनस 2, जिस तरह के थल्ले लिखा भी होया है। 4 त्रिकोणा बनिया, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 कुल 4 त्रिकोणा। 4 एक त्रिकोण के कोणा जोड़ 180, 4 गुणा 180 बराबर है 18 चौक 72, 720 इस दे कोणा का जोड़ आ गया। इस सारणी विच ये समझाउण दी कोशिश की है कि चित्र दियां जिन्नियां भी भुजावां हुंदियां हन उस तो 2 घट त्रिकोणा बनदियां हन। आ देखो हर एक च नोट करो, इस विच 3 माइनस 2, इस विच 4 माइनस 2, इस विच 5 माइनस 2, इस विच 6 माइनस 2। सो इस सारणी विच जो असी समझिया है उस दे आधार ते असी ये हेठ लिखे जिहड़े सवाल पूछे गए हन, एक बहुभुज के कोणां दे जोड़फल बारे तुसी की कह सकते हो जिस दियां भुजावां दी संख्या हेठां लिखी है। सो इसका पहला ए भाग नोट करो विद्यार्थियों, ए भाग भुजावां दी गिनती 7, जिस तरह उपर पढ़ चुके हाँ। अगर 7 भुजावां हन ते 2 घट भाव 5 त्रिकोणा बन गया, ते एक त्रिकोण दे कोणां दा जोड़ 180। सो साडे कोल 7 भुजावां वाले चित्र विच 5 त्रिकोणा बनिया, 2 घट, ते इनू 180 नाल गुणा करांगे ते साडे कोल 5 गुणा 180। सो 7 भुजावां वाले चित्र विच साडे कोल उस दे कोणां दा जोड़ जिहड़े 7 कोण हन उन्हां दा जोड़ 900 डिग्री। बी भाग इस विच 8 भुजावां हन, 8 माइनस 2 गुणा 180, सो 8 तो 2 घट भाव 6 त्रिकोणा बन गया। चित्र नाल तुसी बना के वेख भी सकते हो जिस तरह मैं ऊपर समझाया है। 8 गुणा 6 गुणा 180 1080, इस दे 8 भुजावां वाले चतुर्भुज जो है 8 भुजावां वाला जो चित्र है उस दे कोणां दा जोड़ 1080 होवेगा। इस तरह 10 भुजावां वाला तुसी आप करना है, ते n भुजावां वाला अगर n भुजावां n मतलब सानू उन्हां दी गिनती नहीं पता, तो इन्हां सारियां तो असी जो पढ़िया है उस तो उन्होंने जनरलाइज करके असी दसदे हाँ कि जे 7 भुजावां हन तो 7 माइनस 2, 8 भुजावां हन तो 8 माइनस 2 त्रिकोणा, और अगर साडे कोल n भुजावां हन तो त्रिकोणा की गिनती n माइनस 2 गुणा एक त्रिकोण दे कोणां दा जोड़ 180। सो ये साडे कोल एक फार्मूला बन गया कि जिन्नियां भी
ਭੁਜਾਵਾਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ n ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ n ਘਟਾਓ 2 ਗੁਣਾ 180। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਭੁਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਚਤੁਰਭੁਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਤੁਰਭੁਜ, ਸੋ ਚਤੁਰਭੁਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 3.1 ਅਧਿਆਏ ਦਾ 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। 3.1 ਦਾ 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚਤੁਰਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ, ਚਾਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭੁਜਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਦੂਸਰੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਭੁਜਾ, ਦੋ ਭੁਜਾ, 3 ਤੇ 4। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ 1 2 3 ਤੇ 4 ਭੁਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ 5 ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਰਸਾਏ ਹਨ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ABCD। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਚਿੱਤਰ ਨੰਬਰ 1 ਔਰ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਨੰਬਰ 2, ਚਿੱਤਰ ਨੰਬਰ 3 ABC ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਚਿੱਤਰ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਿੱਤਰ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ। ਸੋ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ 4 ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈ ਕਿ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜੋ ਹੈ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਵਿੱਚ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 360 ਡਿਗਰੀ। ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ 4 ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 360 ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ 6ਵੇਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੋਣ ਪਹਿਲਾ A 50 ਡਿਗਰੀ ਜਮਾ B 130 ਡਿਗਰੀ ਜਮਾ कोण C 120 डिग्री और कोण D जिसनों पता करना है वो X और इन्हां चारां दा जोड़ 360 डिग्री। सो ये चतुर्भुज दे 4 कोणां दा जोड़, असी ये 3 कोणां दे जोड़ दा सानू माप दिता है, इस दा जोड़ लगा लैंदे हां। और ये 3 कोणां दा जोड़ जो है 50 जमा 130 जमा 120, ये साडे कोल 300, 3 कोणां दा जोड़ 300 बन गया। 50 130 180 और 120 300 जमा X बराबर है 360 डिग्री। सो ये समीकरण साडे कोल आ गई। समीकरण ਨੂੰ हल ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ x बराबर है 360 माइनस 300। सो ये साडे कोल ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ 1 ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ B ਚਿੱਤਰ ਦਾ। ਸੋ B ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ B ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ
ਕਿ ਬੀ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤਿੰਨ ਕੋਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਕੋਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੋਣ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੋਣ 70 ਡਿਗਰੀ, ਦੂਸਰਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ x ਡਿਗਰੀ ਕੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਚਾਰ ਕੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕੋਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਕੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ 50, 130 ਔਰ 120 ਤਿੰਨ ਕੋਣ ਪਤਾ ਸੀ, ਚੌਥਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੋਣ ਪਤਾ ਹਨ, 70 ਔਰ 60। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਕੋਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ। ਮੈਂ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹਾਂ। ਆ ਬਾਹਰ ਕੋਣ ਜੋ ਹੈ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਰੇਖੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਕੋਣ 1 ਜਮਾ ਕੋਣ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਣ 1 ਦਾ ਮਾਪ ਪਤਾ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਜਮਾ ਕੋਣ 2 ਬਰਾਬਰ 180 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਣ 2 180 ਮਾਈਨਸ 90 ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਣ 2 ਦਾ ਮਾਪ ਕੀਤਾ। ਕੋਣ 2 ਦਾ ਮਾਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 90 ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਤਰ B ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, 70 ਡਿਗਰੀ, 60 ਡਿਗਰੀ ਔਰ 90 ਡਿਗਰੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 70 ਜਮਾ 60 ਜਮਾ 90 ਜਮਾ x, ਚੌਥਾ ਕੋਣ। ਚਾਰ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਚਾਰ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 360, ਤਿੰਨ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 60 ਔਰ 70 130 ਔਰ 90 220 ਡਿਗਰੀ ਜਮਾ x बराबर है 360 और x बराबर 360 माइनस 220, x बराबर 360 ਵਿੱਚੋਂ 220 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 140 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥੇ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ 140 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 6ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਡੀ ਭਾਗ। ਸੋ ਡੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਭਾਗ ਇੱਕ ਸਮ ਪੰਜਭੁਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਸਮ ਬਹੁਭੁਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਡੀ ਭਾਗ। ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ x ਡਿਗਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ x ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ ਅਸੀਂ x ਡਿਗਰੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜ ਭੁਜੀ ਕੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਸੋ ਉਹ ਪੰਜ ਭੁਜੀ ਕੋਣ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਭੁਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੋ ਭਾਗ 6ਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਭਾਗ ਡੀ, 6ਵੇਂ ਦਾ ਡੀ ਭਾਗ। 5 -2 ਗੁਣਾ 180। ਸੋ 5 - 2 ਗੁਣਾ 180 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 3 ਗੁਣਾ 180। ਸੋ 540 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ 5 ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੋਣ ਉਸ ਦੇ 5 ਕੋਣ ਦਾ ਜੋੜ, 5 ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 540 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮ 5 ਭੁਜ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੋਣ ਦੇ ਮਾਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ x ਡਿਗਰੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ 5 ਗੁਣਾ x, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਕੋਣ ਹਨ, ਇੱਕ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ x ਔਰ 5 ਕੋਣਾਂ ਦਾ 5 ਗੁਣਾ x ਬਰਾਬਰ ਹੈ 540। ਸੋ 540 ਔਰ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ x ਬਰਾਬਰ ਹੈ 540 ਬਟਾ 5। ਸੋ 540 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ x ਬਰਾਬਰ 108 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ 6ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਡੀ ਭਾਗ, ਔਰ 6ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸੀ ਭਾਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਭਿਆਸ 3.2 ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਭਿਆਸ 3.2, ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਭੁਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬਹੁਭੁਜ ਲੈ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਭੁਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ, ਸੋ ਇਸ ਬਹੁਭੁਜ ਨੂੰ, ਇਹਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭੁਜਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦਰਲਾ ਕੋਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੀਆਂ 4 ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ, ਔਰ 4 ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਹੀ ਕੋਣ ਬਣਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਗਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਕੋਣ ਹੈ, ਤਕੋਣ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕੋਣ ਦੇ ਬਾਹਰੀ 3 ਕੋਣ ਬਣਦੇ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭੁਜਾਵਾਂ ਚਾਹੇ 3 ਹੋਣ, 4 ਹੋਣ, 5 ਹੋਣ, ਬਾਹਰੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ 360 ਡਿਗਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਜੋ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਹਨ, ਬਾਹਰੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ 360 ਡਿਗਰੀ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 3.2, ਦੇਖੋ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਚਿੱਤਰ ਤਕੋਣ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ 125 ਡਿਗਰੀ 125 ਡਿਗਰੀ ਤੇ x ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ, ਤੋਂ 5 ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇਹ
ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਮਕੋਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 70 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ x ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਗ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ x ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਪੰਜਭੁਜੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੋਣ 125 ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ 125 ਡਿਗਰੀ, ਦੂਜਾ ਕੋਣ ਵੀ 125 डिग्री और तीजा कोण उसका माप सानू नहीं दिता होया और इन्हां तिन्हां कोणां दे मापां दा जोड़ 360। समीकरण इसनूं हल करांगे 125 और 125 250 प्लस x बराबर है 360 डिग्री। सो x बराबर है 360 माइनस 250 बराबर 110 डिग्री। विद्यार्थियों हुण सवाल नंबर 1 का बी पार्ट करते हाँ। बी पार्ट विच साडे कोल 5 भुजावां हन, पंजभुजी है, इसके 5 ही बाहरी कोण हन। कोण ए वाला कोण 60 डिग्री माप दिता है, इस कोण का माप 90 डिग्री है, इस कोण का माप 70 डिग्री है, इसका माप x है जो कि असी पता करना है। और एक अंदरूनी कोण सानू दिता होया है, इसका नाम मैं कोण 1 रख लेंदा हाँ। इस दे नाल वाले कोण का माप असी 2, इहदा नाम असी कोण नंबर 2 रख लेंगे। सो अंदरूनी कोण का माप सानू 90 डिग्री यानी कि समकोण का निशान है, 90 डिग्री का माप पता है। ये साडे कोल कोण 1 और कोण 2 रेखी जोड़ा बन गया है। और असी पढ़िया है कि रेखी जोड़े विच उस 2 कोणां का जोड़ जो कि रेखी जोड़ा बनाउंदे हन उन्हां दा जोड़ 180 डिग्री। सो इस विच कोण 1 का माप पता है, उसकी कीमत भर देंगे हाँ। कोण 1 जमा का माप 90 जमा कोण 2 बराबर है 180 डिग्री। सो समीकरण हल करके कोण 2 बराबर 180 माइनस 90 कोण 2 का माप सानू पता चल गया 90 डिग्री। हुण सानू पता है कि कोई भी बहुभुज होवे उसदे बाहरी कोणां दा जोड़ 360 हुंदा है। और इस विच इस तो शुरू करते हाँ, जिहड़ा हुणे हुणे असीं माप पता किया है, इस कोण का माप 90 है। कोण का माप 90 जमा दूसरा कोण 160 बाहरी कोणां का माप लिख रहे हाँ, जमा तीसरा कोण जो कि समकोण का निशान है, आ देखो उस तीसरा कोण, इस विच इसका माप 90 है, जमा चौथा कोण जिसका माप 70 है और पंजवां कोण जिसका माप पता करना है x। सो ये साडे कोल 5 कोणां का जोड़ जो है इसका असी बराबर 360 डिग्री। सो बाहरी कोणां का जोड़ 360 है। हुण इन्हां कोणां का जोड़ लगाउंदे हाँ। 90 जमा 60 150 जमा 90 240 जमा 70 310। सो ये साडे कोल 310 जमा x बराबर है 360। और समीकरण हल करके x बराबर 360 माइनस 310। सो पंजवें कोण का माप साडे कोल 50 डिग्री आ गया। सो विद्यार्थियों
ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਬਹੁਭੁਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅਤੇ ਬਹੁਭੁਜਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਏ 3.2 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਦੇਖੋ 3.2 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਭੁਜ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।